Have you ever encountered in your life any patient with snake bite? Have you seen a patient in your family, in your village? Huh? No, no, no. Have you seen the patient? Huh? Okay. So snake is an animal, है ना? So how many types are bite, or how many different types of animal can bite a human? There are lots of animal, है ना? And what are the importance? One is snake bite, clinical importance. Then dog bite. So dog bite is a surgical emergency, and snake bite is a medical emergency. Okay. There are other animals also like scorpion. Human bite. What about human bite? Is it important or not? It depends. Huh? Okay. চেঞ্জ হচ্ছে না তো? চেঞ্জ হচ্ছে না কেন? যা So snake bite is a very important clinical condition you may encounter in your practice, especially when you post it in emergency room. Okay. So कितना types का snakes होता है? How many different types of snakes do you know? क्या लगता है? Huh? It's not changing. Good. So initially there are two types. One is snake with venom. Let it change. Snake with venom and snake without venom. You can say poisonous snakes and non-poisonous snakes. So in India there are more than 200 types or 200 species of snakes. Among them around 70 to 80% snakes are non-poisonous. So 70 to 80% snakes are non-poisonous. Okay. চেঞ্জ হচ্ছে না? এখান থেকে হচ্ছে? এই দিক থেকে হচ্ছে। স্যার ইয়ে করা আছে, অন অফ করা আছে। ও অন অন ছিল যা। So there are more than 270 species of snakes in India, and 70% are non-poisonous. Okay. It's not important. It's not changing. Okay. Now, how to differentiate between poisonous and non-poisonous snake? See, from anatomy, or you can say by visual aspect, if you examine the head of the snake, so in venomous snake the head will be triangular shaped, and non-poisonous snake it is more often rounded or cylindrical. Okay.
So you can see the eye opening or pupil of the snake. It is elliptical, not circular. In case of poisonous snake, and non-poisonous snake, it is circular. Okay. So these eyes is, bole na chok duto tana tana. So these are poisonous. Okay. And if you examine the tail, so in tail there are 2 rows of scale. This one row and this is one row of scales in case of poisonous snake, and non-poisonous is singular row of scales. Okay. And by habit the poisonous snake are usually nocturnal. ঠিক আছে, যে সাপগুলো রাতে কাটে মেইনলি তারা পয়জনাস হয়, and non poisonous there are no diurnal variation at any time. So example of some poisonous and non poisonous snake commonly found in India. So it is Indian cobra. Okay, তাই তো দেখেছিস কোবরা? হ্যাভ ইউ সিন কোবরা স্নেক? কি সাপ খেলা দেখিস নি কখনো? গ্রামে গ্রামে আসতো তো, নাকি ওদের বাড়ি সবাই শহরে বাড়ি? হ্যাঁ, দেখেছিস তো? যেটা মেইনলি ফনা তোলে সেটা মেইনলি হচ্ছে কোবরা স্নেক, যেটা কমনলি দেখায় আর কি। ঠিক আছে, সো দিস ইজ ক্রেট, and these two are viper snake. One is Russell viper and it is saw scaled viper. Okay, so these are common species, common venomous snake found in India. Common. What about the king cobra? Have you heard the name king cobra? It is not the common cobra. King cobra is larger in size, mainly found in hilly areas. Okay, they are more poisonous than common cobra. চন্দ্রবোড়া সাপ দেখেছিস? এই হচ্ছে দিস আর ভাইপার স্নেক, হ্যাঁ, রাসেল ভাইপার অ্যান্ড স স্কেলড ভাইপার, and commonly found non poisonous snakes like, এটা কি, what is this? এটা কি সাপ? হ্যাঁ, দেখিস নি হেলে সাপ? দেখিস নি কখনো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দিস ওয়ান ইজ হেলে সাপ, দিস ওয়ান ইজ জলঢোড়া, সরি জলঢোড়া সাপ। এটা কি, এটা কি সাপ? দেখেছিস? সবাই দেখেছিস? এটা সব থেকে কমনলি দেখা যায়, বাড়িতে আসে, ইঁদুর ধরতে আসে, দেখেছিস নিশ্চয়? হুইচ স্নেক? এটা দাঁড়াস সাপ। হ্যাঁ, দিস ওয়ান ইজ লাউডোকা। ঠিক আছে, এটা কি? অ্যানাকোন্ডা তো অনেক বড় বড় না, এটা পাইথন। ঠিক আছে, সো দিস আর নন পয়জনাস স্নেক। ওকে, তাহলে এখানে যেটা আমরা ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচারসে বলেছিলাম, এদের হেডটা দেখ, হেড দেখেছিস কি? এটা ট্রায়াঙ্গুলার না সার্কুলার? সরি, ট্রায়াঙ্গুলার না রাউন্ডেড? ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার, হেড ইজ ট্রায়াঙ্গুলার। এখানে হেডগুলো দেখ সব রাউন্ডেড, দেখেছিস? কি হলো রে বাবা? Now you can classify the poisonous snake according to their poison into 3 groups. One is called Elapidae. These are neurotoxic snake like cobra, king cobra, krait. These are neurotoxic snake. Their poison contains some neurotoxin. পরে বলছি কি হয়। Second group is Viperidae snake. These are vasculotoxic.
toxic to your cardiovascular system. Okay. And next is hydropedy. Hydro means water. So sea snake. Sea snakes are mainly myotoxic. The poison can damage your muscle. Okay. No? So now come on to snake venom. So they are mainly comprised of mixture of proteins. Proteins mainly enzymes. Okay, different types of enzymes and toxins. So now coming to lethal dose. So you can say the lethal dose for cobra is only 0.12 gram. So it is very minimal. Krait 0.06 gram and Russell's 0.15 gram. That means which is more poisonous? Krait. Krait is more poisonous. The minimum amount is required to kill you. Okay. তোদের এখন বেশি ডিটেলসে পড়িয়ে লাভ নেই, যতটুকু মোটামুটি জান একটা ওভারঅল, ঠিক আছে? অ্যানাটমিতে শিখিয়েছে সেগুলো, কি করে হার্ট থেকে ব্লাড আসে, কিভাবে ফেরে, আর আরেকটি ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম, ঠিক আছে? এই যে at the capillary site, what happens? At the capillary site, blood comes, water, amino acid, glucose, different types of nutrients comes out from the capillaries, again go back through the veins. Some important structure like protein. Proteins are mainly transported through these lymphatics. So remaining proteins mainly transported through the lymphatics. So what do you think that if a patient encountered a snake bite, suppose there is inoculation of snake venom at this site, how it will reabsorb or how it will enter in your body, in your circulation, through this venous system or through this lymphatic system? It is very important. कि बोलो, कुछ तो बोलो पीछे से, क्या लगता है कि जो वेनम यहाँ पे आया वो कहाँ से कैसे हार्ट तक जाएगा? थ्रू दिस वेनस सिस्टम और थ्रू दिस लिम्फेटिक सिस्टम? वेनस और लिम्फेटिक? So it is mainly through this lymphatics, not the venous. Okay. That's why in snake bite management, initial management, there is called compression bandage. Compression bandage. I'll come later. কাজ করছে না কেন এটা? Now coming to neurotoxic venom. So examples are cobra, krait and Russell viper. They contain the neurotoxin. What is the mechanism of action of this neurotoxin? What happens to the patient after a bite with a neurotoxic snake? What do you think? Paralysis. How? What is the mechanism of action of this neurotoxin? Just shortly.
Suppose this is presynaptic membrane and this is postsynaptic membrane. Normally what happens, whenever there is action potential comes, it will activates the voltage gated calcium channel. Okay. After opening of voltage gated calcium channel, this calcium binds with some important protein and causes exocytosis of neurotransmitter, okay, like acetylcholine. This acetylcholine act on postsynaptic membrane and causing conduction of this action potential. Okay. So in case of this neurotoxic snake venom, so there are two types of snake venom. One is alpha and second is beta. One is called alpha bungarotoxin and second is beta bungarotoxin. This alpha bungarotoxin acts on this receptor, acetylcholine receptor, postsynaptic acetylcholine receptors. তাহলে কি হবে? যদি এই acetylcholine receptors গুলো ব্লক হয়ে যায় তাহলে কি হবে? acetylcholine বাইন্ড করতে পারবে না, যার ফলে এখানে কোনো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হবে না। কি হবে? ফ্ল্যাক্সিভ প্যারালিসিস হবে, হলো মাসেল কন্ট্রাকশন হবে না। বিটা বাঙ্গারোটক্সিন কি করে? এই ক্যালসিয়াম চ্যানেলটাকে ইনহিবিট করে। একে যদি ইনহিবিট করে তাহলে কি হবে? অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তো এলো কিন্তু ক্যালসিয়াম এন্ট্রি হবে না, ভেসিকেল গুলো রিলিজ হবে না, ঠিক আছে? সো দেয়ার উইল বি ইনহিবিশন অফ acetylcholine রিলিজ। There are some other enzymes in snake venom like myeloproteinase, phospholipase, A2. These enzymes act on this presynaptic membrane and damages the mitochondria. Mitochondrial damage হলে কি হবে? acetylcholine production হবে না। So ultimately কি হবে? প্যারালিসিস হবে। কি কি মেকানিজম বললাম? একটা হচ্ছে postsynaptic acetylcholine receptor blockage by this alpha toxins, beta toxin inhibit acetylcholine release, and these different enzymes like myeloproteinase and phospholipase, they damage the presynaptic membrane and causing that reduces the release of acetylcholine. Okay, hello. তোরা ফিজিওলজিতে পড়েছিস তো সাইন্যাপস, ডিফারেন্ট টক্সিন অ্যাক্টস অন সাইন্যাপস। আর কি কি টক্সিন জানিস তোরা বল দেখি? টিটেনাস টক্সিন কিভাবে কাজ করে? টিটেনাস পড়েছিস নাকি পড়িসনি? মাইক্রোওয়েভে পড়েছিস তো? ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি, ক্লস্ট্রিডিয়াম বোটুলিকাম। টিটেনাস টক্সিন কিভাবে কাজ করে? কি রে, কিছু তো বল। Also there are some inhibitory interneurons, है ना? Inhibitory interneurons. So these inhibitory interneurons, they inhibit the postsynaptic membrane by release of glycine and GABA, two important neurotransmitter. One is glycine and one is GABA. Okay. So in tetanus toxin, tetanus ki kore? Tetanus toxin, it inhibits the release of GABA. It inhibits of GABA. তাহলে কি হবে? There will be no inhibition of postsynaptic membrane. There will be continuous activation, like continuous muscle contraction. কি হবে? Spasm হবে,
হবে তো? টিটেনোস্প্যাজমিন এইভাবে কাজ করে, ঠিক আছে? টিটেনাস টক্সিনটাকে টিটেনোস্প্যাজমিন বলা হয়, কারণ মাসেল স্প্যাজম হয়। বুঝা গেল? তোরা আর একটা পড়বি, সেটা হচ্ছে স্ট্রিকনাইন। স্ট্রিকনাইনের নাম শুনেছিস? স্ট্রিকনাইন পয়জনিং। তোদের কি হয়েছে ফরেন্সিক মেডিসিন টক্সিকোলজি স্টার্ট হয়েছে? সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার দিয়েছি নাকি এবারে? তোদের স্টার্ট হয়নি ক্লাস? আচ্ছা, ও মানে এটা হয়নি, আচ্ছা ঠিক আছে। তো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়জন সম্বন্ধে ওটা স্ট্রিকনাইন পয়জনিং, ঠিক আছে? নাক্স ভূমিকা সিডস থেকে পাওয়া যায়। তো সেই স্ট্রিকনাইন কিভাবে কাজ করে? এই স্ট্রিকনাইন কাজ করে এইখানে, they inhibit the glycine receptor, ঠিক আছে? এগুলো জানা খুব দরকার, ঠিক আছে? ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ কোশ্চেন্স। So strychnine poisoning, that will be inhibition of glycine receptor at the postsynaptic membrane. Tetanus toxin, inhibition of GABA release at the postsynaptic membrane. Both leads to continued muscle contraction, muscle spasm. Okay. আর কিছু টক্সিনস জানিস? পড়েছিস? ওগুলো তো আলাদা হয়ে গেল তো, সেলুলার টক্সিনস। এই সাইন্যাপটিক মেমব্রেনে কাজ করে কিছু টক্সিন। তোরা ব্ল্যাক উইডো স্পাইডারের নাম শুনেছিস? ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার, this black widow spider toxin, they activates the presynaptic voltage gated calcium channel. তাহলে কি হবে? Huge amount of acetylcholine will be released, there will be muscle contraction, spasm, ঠিক আছে? তোরা বোটক্স শুনেছিস? বোটুলিনাম টক্সিন কিভাবে কাজ করে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো ওরা ইউজ বলছি আমি, কি কাজ করে, মেকানিজম অ্যাকশনটা কি কি করে? আলটিমেটলি মাসেল কন্ট্রাকশন করে না মাসেল রিল্যাক্সেশন করে? রিল্যাক্সেশন করে। কিভাবে? বোটক্স, বোটক্স কিভাবে কাজ করে? They act on this presynaptic membrane and inhibit the vesicle fusion with the presynaptic membrane. তারপরে কি হবে? অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ হবে না। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? মাসেল কন্ট্রাকশন মানে রিল্যাক্সেশন হবে, there will be no muscle contraction, তাহলে ফ্ল্যাক্সিড প্যারালিসিস হবে। পড়েছিস না বোটুলিনাম টক্সিনে? ঠিক আছে, চলো। তাহলে একটা হলো নিউরোটক্সিন, আর একটা কি বললাম? ভাস্কুলোটক্সিন। ভাস্কুলোটক্সিনস মানে যে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমটাকে ড্যামেজ করবে। কিভাবে করে? দে কন্টেন্স দ্য কার্ডিওটক্সিন দ্যাট কজেস ডাইরেক্ট ড্যামেজ টু দ্য কার্ডিয়াক মায়োসাইটস একটা, ঠিক আছে? আর একটা হিমোলাইসিন টক্সিন দ্যাট কজেস হিমোলাইসিস অফ দ্য আরবিসি, ঠিক আছে? দেয়ার সাম অলসো অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর দ্যাট কজেস ব্লিডিং। হলো? কার্ডিওটক্সিন হয়ে গেল, হিমোলাইসিন হয়ে গেল, আর অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট হয়ে গেল, যার ফলে স্নেক বাইট করার পর অনেক সময় উন্ড থেকে কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং হয়। সিস্টেমিক ব্লিডিং হতে পারে, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ হতে পারে, নোজ ব্লিড, ইয়ার ব্লিড, ঠিক আছে? হেমাচুরিয়া, এগুলো সব হতে পারে। কি ব্যাপার? See, so after bite with a poisonous snake, what will happen? কি হবে? Local reaction. There are some local reaction and there are some systemic reactions. What are the local reaction? First of most, you can see the bite mark, or you can say fang marks. In poisonous snake, there are two important fangs, important teeth. Large teeth is called fangs. এটা তোরা দেখতে পারিস এখানে, এই দেখ দুটো দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি, ঠিক আছে? আর নন পয়জনাস বাইট লিখে হবে একটা সার্কুলার প্যাটার্ন, অনেকগুলো দাঁতের দাগ থাকবে, দুটো দাঁতের দাগ থাকবে না, অনেকগুলো সার্কুলার। হিউম্যান বাইটের যেমন হয়
ঠিক সেই রকম একটা কন্টিনিউয়াস 8টা-10টা তাদের বাইট মার্ক থাকবে। ওকে, এই দেখ বাইট মার্ক থেকে যেখানে হয়েছিল সেখান থেকে কন্টিনিউয়াস উজিং হচ্ছে, ব্লিডিং হচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, লোকাল পেন তো হবেই অবভিয়াসলি, লোকাল ব্লিডিং হয়ে গেল, ইনফ্লামেশন হবে, এই ব্লিস্টার ফর্মেশন হবে, ইনফ্লামেশন হবে যার ফলে ব্লিস্টার ফর্মেশন হবে, লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট হবে, ঠিক আছে। যদি পায়ে কাটে তাহলে পায়ের উপরে কি আছে এখানে, ইঙ্গুইনাল, সেই ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট হবে। হাতে কাটলে কোথাও হবে অ্যাক্সিলারি এপিট্রোপিয়ার লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট। In serious cases there may be necrosis of the tissue due to loss of blood supply. Acha, bites by crate and sea snake. Crate and sea snakes, there will be usually no local sign. Even the patient বুঝতেই পারে না যে আমাকে কিছু কেটেছে, বলে একটা অস্বস্তি লাগছে, ভমিটিং নিয়ে এলো, ঠিক আছে, ইভেন বাইট মার্কও দেখলি না, কিন্তু এটা কিছু মনে হচ্ছে কেটেছে, পেশেন্ট বলছে, সেক্ষেত্রে তোর এই ক্রেট বাইট হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, ঠিক আছে। ক্রেট বাইটে ইউজুয়ালি ফ্যাং মার্কসও দেখতে পাবি না, কোনো লোকাল রিয়াকশনও থাকবে না, পেশেন্ট নিউরো প্যারালাইসিস নিয়ে আসবে। হলো, এতবার থাপড়ানো করে হচ্ছে না রে, এগুলো ঠিক করছে না কেন? তাহলে সিস্টেমিক সিমটমস কি কি হবে? এটা তো লোকাল সিমটমস হয়ে গেল। সিস্টেমিক সিমটমস কি হবে? যদি নিউরোটক্সিক হয় কি সিমটমস পাবে? মাসেল প্যারালাইসিস হবে। ইউজুয়ালি কোথায় প্রথমে অ্যাপ্রিসিয়েট হয় মাসেল প্যারালাইসিস? ড্রুপিং অফ দ্য আইলিডস, তাই না? ড্রুপিং অফ দ্য আইলিডস। আর কি হবে, পেশেন্ট কি বলবে? ড্রুপিং অফ দ্য আইলিডস হবে, আর ডাবল ভিশন হবে। কেন ডাবল ভিশন হবে? There will be paralysis of the extraocular muscles, है ना? আর কি হতে পারে নিউরোটক্সিক স্নেক বাইটে? আরো ফার্দার যদি ডায়াফ্রাম প্যারালিসিস হয় কি হবে? ডায়াফ্রাম প্যারালিসিস হলে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, পেশেন্টকে ভেন্টিলেশনও দিতে হয় স্নেক বাইটে, মানে নিউরোটক্সিক স্নেক বাইট হলে তারা থাকতে পারে না, শ্বাসকষ্ট হয়, অক্সিজেন লেভেল ড্রপ করে, অ্যাডমিশন তো করতেই হবে, তার সঙ্গে আইসিইউতে পেশেন্টকে ভেন্টিলেশন দিতে হবে, কিছু করার নেই, না দিলে বাঁচানো যাবে না। আচ্ছা, যদি কার্ডিওভাস্কুলার হয় কি হবে? যেগুলো বললাম, হাইপোটেনশন হবে যার ফলে ডিজিনেস, ফেইন্টনেস, কোলাপস হবে, শক হবে, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হবে, পালমোনারি ইডিমা, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে, ব্লিডিং হবে, ঠিক আছে, স্পন্টেনিয়াস সিস্টেমিক ব্লিডিং হতে পারে, লাইক গাম ব্লিডিং, এপিস্ট্যাক্সিস, ব্লিডিং ফ্রম দ্য টিয়ার্স ইনটু দ্য টিয়ার্স, হিমোপটিসিস। হিমোপটিসিস মানে কি? হিমোপটিসিস mean vomiting of blood. GI tract bleeding can cause, no, it is bleeding from respiratory tract, from the lungs. Okay, bleeding with sputum, it is called hemoptysis. Hematemesis is, emesis means vomiting, so vomiting of blood, GI tract bleeding, it is called hematemesis. And what is epistaxis? Nose bleeding. Good. Rectal bleeding or melena, hematuria. Hematuria means bleeding to the urinary tract. Okay, bleeding the skin like petechiae, purpura, ecchymosis, and mucosal bleeding. So any types of bleeding can occur. আচ্ছা, নিউরোলজিক্যাল সিমটমস গুলো বললাম, আইলিডসে যেগুলো হবে, ঠিক আছে, ড্রুপিং অফ দ্য আইলিডস হবে, এক্সটার্নাল অপথ্যালমোপ্লেজিয়া হবে, তার মানে এক্সট্রাকুলার মাসেল প্যারালিসিস হবে, প্যারালিসিস অফ ফেসিয়াল মাসেলস, ডিফিকাল্টি ইন ওপেনিং মাউথ, শোয়িং টাং বিকজ অফ টাং প্যারালিসিস, উইং আদার মাসেলস হবে, ক্রেনিয়াল নার্ভস প্যারালিসিস হবে, অ্যাফোনিয়া, ডিফিকাল্টি ইন প্রোনাউন্সিয়েশন অফ ওয়ার্ডস, অ্যাফোনিয়া হবে, ঠিক আছে, সোয়েলিং তো করতেই পারবে না, রেসপিরেটরি অ্যান্ড জেনারেলাইজড ফ্ল্যাক্সিড প্যারালিসিস হবে। ওকে, যদি মায়োটক্সিক বাইট হয় সেক্ষেত্রে কি হবে? মাসেল লাইসিস হলে কি বার হবে? হিমোলাইসিস হলে
কি বার হয় আরবিসি থেকে? হিমোগ্লোবিন। আর মাসেল মায়োসাইট লাইসিস হলে, হ্যাঁ এই পিছনে তোরা কি করছিস, পড়ছিস তো না, প্লিজ মোবাইল দেখছিস না? হ্যাঁ পিছনে যাই, সব ঘুমাচ্ছে নাকি পিছনে? হ্যাঁ কি বার হবে মাসেল মায়োসাইট লাইসিস হলে? কি আসবে, কি মনে হয়? ক্রিয়েটিনটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়, যেটা মেনলি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে মায়োগ্লোবিন, তাই না? যদি হিউজ অ্যামাউন্ট মায়োগ্লোবিন ব্লাডে রিলিজ হয় কি হবে? এটাকে কি বলে? র্যাপডোমায়োলাইসিস, তাই না? মাসেল মায়োসাইট নেক্রোসিস আর মায়োসাইট লাইসিস হলে র্যাপডোমায়োলাইসিস বলা হয়। তাহলে কি হবে? মায়োগ্লোবিন বেরোবে। মায়োগ্লোবিন কোথায় যাবে? দে আর ফ্রিলি ফিল্টারেবল থ্রু দ্য গ্লোমেরুলাস, গ্লোমেরুলাসে যাবে, কিডনি দিয়ে বার হওয়ার চেষ্টা করবে থ্রু দ্য ইউরিন, হ্যাঁ, কিন্তু মাঝখানে একটা গন্ডগোল হয়ে যাবে, একটা ব্লকেজ হয়ে যাবে। নেফ্রনের স্ট্রাকচার পড়েছিস, প্রক্সিমাল টিউবুল, লুপ অফ হেনলি, ডিস্টাল টিউবুল, সেক্ষেত্রে দে ক্যান কজ ব্লকেজ অফ দিস টিউবুল। ওকে, তাহলে মায়োগ্লোবিনুরিয়া পাবি, ঠিক আছে? হাইপার ক্যালেমিয়া হবে, যে কোনো সেল লাইসিস হলে হাইপার ক্যালেমিয়া হতে পারে। কেন, এমন কি কারণ? সেলুলার লাইসিস হলো হাইপার ক্যালেমিয়া হয়ে গেল, কি মনে হয়? সোডিয়াম বাড়তে পারতো, পটাশিয়াম কমতে পারতো, হঠাৎ করে পটাশিয়াম কেন বাড়লো? পটাশিয়াম কোথায় বেশি থাকে, এক্সট্রা সেলুলার না ইন্ট্রা সেলুলার? হ্যাঁ শিওর, ইন্ট্রা সেলুলারলি বেশি থাকে, ঠিক আছে? হাইপার ক্যালেমিয়া হলে কি হবে? কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। ওকে, তো একই ব্যাপার, মায়োগ্লোবিনুরিয়া, যেটা বললাম আর কি, অলিগুরিয়া, কিডনি ফেলিয়ার হতে পারে, ঠিক আছে? অ্যানিউরিয়া হবে। হোয়াট ইজ অলিগুরিয়া, নট ইজ অ্যানিউরিয়া? No urine, good. And oligo means low. So what is the normal urine output? How will you measure the normal urine output in an adult? Huh? Bolo, what is the normal urine output? 1.5 অনেক লিটারে বলে দিলাম, আমি ml এ জানতে চাইছি। আরো যদি সূক্ষ্ম করে দেবো, একদিন তো ওয়েট করবে না কোনো পেশেন্টের অ্যানিউরিয়া না অলিগুরিয়া, হ্যাঁ, ইন আওয়ার্স হিসেবে বলতে হবে কত হতে পারে। সো ইটস 0.5 ml per hour per kg body weight. It is a normal urine output. So more than 0.5 ml per kg per hour. তাহলে 50 kg যদি বডি ওয়েট হয়, তার পার আওয়ারে কতটা ইউরিন আউটপুট হওয়া দরকার? 0.5 ইন্টু 50 কত হয়? 25 ml, তাই তো, পার আওয়ার। 25 যদি পার আওয়ার হয়, তাহলে 24 আওয়ার্সে কত হবে? লিটারে চলে আসবে, এবার লিটারে আসবে, তাই তো? এটা হিসাব করে নিস, ঠিক আছে? যদি অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হলো, তার ফলে পেশেন্টের কি হবে? ইউরিয়া বাড়তে থাকবে, ক্রিটিনিন বাড়তে থাকবে ব্লাডে, না? তাহলে ইউরিয়া বাড়বে, এটাকে ইউরেমিয়া বলা হয়, ইউরেমিয়া। ইউরেমিয়া, যদি ইউরিয়া ব্লাডে বাড়ে, সো ইউরিয়া ইজ নর্মালি টক্সিক ফর দ্য হিউম্যান। হ্যাঁ, নর্মালি ব্লাডে কতটা ইউরিয়া থাকে? ইয়েস, ইজ 15 to 40 মিলিগ্রাম পার ডে। হ্যাঁ, তো ইউরিয়ামিয়াতে ওটা অনেক বেড়ে যায়, 50, মোর দ্যান ইভেন 100 ক্রস করে যেতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে ইউরিয়া যখনই বাড়বে, তখন সেক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। একটা অ্যাসিডোটিক ব্রিদিং হবে, হিককাপস হবে, নজিয়া, প্লুরাইটিক চেস্ট পেন হবে, ঠিক আছে? এটাকে অনেক সময় আর একটু যদি বাড়াবাড়ি, সেটাকে বলা হয় ইউরেমিক এনসেফালোপ্যাথি। পেশেন্ট মে ডেভেলপ সিজার্স অলসো। ইউরেমিক এনসেফালোপ্যাথি, ওরা পরে পড়বে ইউরেমিক এনসেফালোপ্যাথি কখন হয়, কেন হয়, ঠিক হলো? এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন? এনি কোশ্চেন্স? হ্যাঁ,
তাহলে ডিফারেন্সিয়েট কি করে করবে, এটা নিউরোটক্সিক স্নেক বাইট আর এটা হচ্ছে ভাস্কুলোটক্সিক স্নেক বাইট হলো, তুই কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবি, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো দেখবি ইনিশিয়ালি, তাই তো। তাহলে নিউরোটক্সিক স্নেক বাইটে বললাম ড্রুপিং অফ দ্য আইলিডস হবে, তাই না, পেশেন্টের উইকনেস হবে, ড্রাউজিনেস হবে, পড়ে যেতে পারবে না, পোস্টার মেনটেন করতে পারবে না, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, ঠিক আছে, সিক্রেশন গুলো গিলতে পারবে না, বলে তোমার স্যালাইভেশন বা এগুলো বেশি হবে। আর ভাস্কুলোটক্সিক হলে কি বললাম, ওজিং ফ্রম দ্য উন্ড, লোকাল সোয়েলিং, পেন অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য বাইট, হ্যাঁ, আর ব্লিডিং, সিস্টেমিক ব্লিডিং ক্যান অকার, ইন্টারক্রেনিয়াল হেমারেজ, হ্যাঁ, এপিস্ট্যাক্সিস, হিমোপটিসিস, হিমাটেমেসিস, মিলিনা, ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো বাড়বে, হিমোলাইসিস হলে তো আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন বাড়বে, ওকে। Now what are the tests to differentiate between the how to differentiate between the hemotoxic or neurotoxic snake bite? কি কি টেস্ট করবে, এটা পেশেন্ট হলে এমার্জেন্সিতে দেখলি যে পেশেন্টের এই সমস্যা হচ্ছে, তুই বুঝতে পারছিস না এর ভাস্কুলোটক্সিক না নিউরোটক্সিক, হয়তো এখনো সিমটমস ডেভেলপ করেনি, তাই না, তো টাইম লাগবে তো সিমটমস ডেভেলপ করতে। তো ইনিশিয়ালি যে আর্লি স্টেজে তোর কাছে আসে তো কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবি বা কি কি দেখবি, কিছু টেস্ট আছে। সাপোজ একটা পেশেন্টের ভাস্কুলোটক্সিক স্নেক বাইট হলো কিন্তু লো ডোজে হলো, পেশেন্ট এখনো সিমটমস ডেভেলপ করেনি কিন্তু পরে করতে পারে, তাহলে তুই পেশেন্টটাকে ছেড়ে দিবি না কিছু টেস্ট করবি, যদি কিছু টেস্ট করে দেখি টক্সিনস আছে কিনা বডিতে, তাই তো দরকার তো এটা, তাহলে কি করবি, কি মনে হয়, বল বল, বলতে পারবি, চেষ্টা তো কর, এইটুকু তো বলা। কোয়াগুলেশন টেস্ট করবি, গুড। কি বললাম, হিমোলাইসিস হবে, কোয়াগুলেশন ক্লটিং ফ্যাক্টরস থাকে যার ফলে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট থাকে এর মধ্যে, মানে ব্লাডটা ক্লট করতে দেয় না, এটা হেমোরেজিক হয় না, হেমোরেজ হয় জন্য, ঠিক আছে। তাহলে এটা ব্লাড কি করবি, তুই টেস্ট টিউবে, গ্লাস টেস্ট টিউবে তুই একটা পেশেন্টের 10 to 20 ml ব্লাড ড্র করবি, ড্র করে সেটাকে হোল্ড করে রাখবি, ঠিক আছে, ফর 20 minutes, ওকে। যদি 20 minutes-এর মধ্যে ব্লাড ক্লট করে যায় তার মানে কি বলবি, পেশেন্টের এখনো টক্সিনস মানে সাইড এফেক্টগুলো এখনো আসেনি, হয়তো আছে এখনো আসেনি, ঠিক আছে। আর যদি ব্লাড ক্লট না করে, বুঝে গেলি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট চলে এসছে ব্লাডে, ব্লাড ক্লট হচ্ছে না, 20 মিনিট পেরিয়ে গেল, তাই না, কারণ এই পেশেন্টের ব্লিডিং হওয়ার রিস্ক অনেক বেশি, তাহলে এই পেশেন্টকে তোকে ইমিডিয়েটলি স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, তাই না, অ্যান্টি স্নেক ভেনাম দিতে হবে, তাই তো। সিমিলারলি নিউরোটক্সিক স্নেক বাইট একটা এলো, তুই দেখছিস পেশেন্টের এখনো আইলিড ড্রুপিং হয়নি বা ওরকম যে সিমটমসগুলো বললাম কিছু এখনো ডেভেলপ করেনি, কিন্তু পেশেন্টের মনে হচ্ছে হতে পারে, হ্যাঁ আর্লি স্টেজে আছে, তাহলে তখন কি কি টেস্ট করবি, কি দেখবি পেশেন্টের, বল কিছু, তোরা পড়েছিস তো স্নেক বাইট পড়িস না, আচ্ছা তাহলে তো বড় ডিফিকাল্ট। যেটা করা একটা সিঙ্গেল ব্রেথ কাউন্ট, SBC, সিঙ্গেল ব্রেথ কাউন্ট, সিঙ্গেল ব্রেথ কাউন্টে কি করবি, নর্মালি যদি কাউকে বলিস একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে 1 থেকে 50 পর্যন্ত গুনতে, সে ইউজুয়ালি 40 ক্রস করে দেয়, লম্বা শ্বাস, যার ডায়াফ্রাম গুড কন্ডিশনে আছে সে কন্টিনিউয়াসলি 1 to 50 পর্যন্ত বলতে পারে, লম্বা শ্বাস নেওয়ার পরে 1 2 3 4 5 6 7 কন্টিনিউয়াসলি 50 পর্যন্ত বলতে পারে, কিন্তু যাদের আন্ডারলাইং উইকনেস অফ দ্য দিস ডায়াফ্রাম মাসেলস থাকবে তারা কিন্তু পারবে না, 10 15 ম্যাক্সিমাম 20 পর্যন্ত যাবে, সেটাকে বলা হয় সিঙ্গেল ব্রেথ কাউন্ট, ওকে। আর একটা টেস্ট করা নেক হোল্ডিং টেস্ট, পেশেন্ট তো শুয়ে থাকবে বেডে, পেশেন্টকে বলা হয় নেকটাকে, মাথাটাকে উঁচু করে নেকটাকে নিজে থেকে হোল্ড করে থাকবে কোনো সাপোর্ট ছাড়াই, নর্মালি মোর দেন 10 সেকেন্ড তো আরামসে হোল্ড করে থাকতে হবে, যদি নেক মাসেল প্যারালিসিস থাকে নেকটা ড্রুপিং হবে, ধরে রাখবে 1 to 2 সেকেন্ড পরে পেশেন্টের নেক ড্রুপিং হবে, সো নেক হোল্ডিং টেস্টও পজিটিভ পাবে, কি এগুলো খুব সিম্পল টেস্টও, হ্যাঁ, পেশেন্ট এখনো কোনো ফিচার্স ডেভেলপ করেনি, পেশেন্ট দেখলি যে পেশেন্ট ঠিক আছে ওকে আছে ছেড়ে দিবি, দেখবি না, দেখো অবজারভেশনে রাখতে হবে, নিয়ম হচ্ছে যদি কোনো স্নেক বাইট পেশেন্ট এমার্জেন্সি দেখে তাকে অ্যাটলিস্ট 24 আওয়ার্স অবজারভেশনে রাখা হয়, ঠিক আছে।
আর এই যে টেস্টগুলো বললাম আওয়ারলি, 2 আওয়ারলি, ইভেন 6 আওয়ারলি ইউ ক্যান রিপিট। নাও কামিং টু অ্যান্টি স্নেক ভেনাম। তাহলে অ্যান্টি স্নেক ভেনামটা কি? ইট ইজ অ্যান অ্যান্টিবডি প্রডিউস অ্যাগেন্স্ট দ্য স্নেক ভেনাম, তাই না? স্নেক ভেনাম তো, স্নেক তো অনেক টাইপসের হয়, তো কি করবি, কি করে এটা পসিবল যে এতগুলো নেক্সের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করবো? পসিবল আর নট? ইয়েস পসিবল, হোয়াই নট? আচ্ছা, there are two types of anti-snake venom. What is called monospecific or monovalent. The antibody against a single species, like against the Indian cobra, এটা monovalent হয়ে গেল, ঠিক আছে? আর একটা হয় polyvalent. পলি মানে কত? অনেকগুলো। সো কমনলি কি কি স্নেক বললাম? ইন্ডিয়ান কোবরা, ক্রেট, রাসেল ভাইপার আর সস্কেল ভাইপার, না? তো এদের এই চারটের এগেনস্টে একসঙ্গে একটা অ্যান্টিবডি করায়। কেন? অনেক সময় একটা স্নেক বাইট হলে তুই বুঝতে পারলি না কোন সাপে কেটেছে, এইবার কি করে তুই মনোস্পেসিফিক দিবি, তাই না? একটা পেশেন্ট হলো, তুই দেখছিস নিউরোটক্সিক ফিচার্স আছে, কোবরা কেটেছে না ক্রেট নাকি রাসেল ভাইপার, কি করে বুঝবি? তখন তোকে পলিভ্যালেন্ট স্নেক ভেনাম দিতে হবে, ঠিক আছে? কিভাবে প্রডিউস করা হয় ইন ল্যাবরেটরি, কিভাবে, কি মনে হয়? স্নেক অবভিয়াসলি তোরা অনেক এই ন্যাশনাল জিওগ্রাফি যে চ্যানেলগুলো হয় দেখেছিস না, স্নেকগুলোকে ধরছে, একটা ছোট গ্লাসের মধ্যে বাইট করাচ্ছে, করে স্নেক ভেনাম কালেক্ট করে তো ওই ভেনামটা কি করে, নেক্সট স্টেপে কি করবে, ভেনামটাকে নিয়ে পিউরিফাই করবে, টক্সিনসগুলোকে বার করবে, পিউরিফাই করে সেই টক্সিনটা লো ডোজে ইনজেক্ট করা হয় একটা অ্যানিমাল। কোন অ্যানিমাল? হর্স। হর্স। হর্স কেন, অন্য অ্যানিমাল নয় কেন? রেসপন্স গুড, হর্সের রেসপন্স খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়, আর হিউজ সাইজ, একবার ইমিউনাইজ করতে হলে প্রচুর অ্যান্টিবডি পেতে পারিস, ঠিক আছে? তাহলে যদি হর্সে তুই কন্টিনিউয়াস ইনজেক্ট করিস একটা ফ্রিকোয়েন্ট ইন্টারভাল, তাহলে কি হবে? হর্সের বডিতে কোনো সাইড এফেক্ট হবে না, কিন্তু ওর এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। তুই হর্সের ব্লাডটা নিবি, নিয়ে সেটাকে আবার পিউরিফাই করবি, আলাদা করবি, করে অ্যান্টিবডিগুলো যে আইজিজি গুলো প্রডিউস হয়েছে সেগুলোকে আলাদা করবি, ঠিক আছে? তাহলে প্রথমে তুই কোবরা দিয়ে করালি, তারপর এই ক্রেট, একটার পরটা সিকোয়েন্সিয়ালি করে পেশেন্টকে সমস্ত পিউরিফাই করে সেটাকে পলিভ্যালেন্ট বানানো হয়, ঠিক আছে? তাহলে ইন্ডিয়াতে যে পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টি স্নেক ভেনাম পাওয়া যায়, তাহলে কার কার এগেনস্টে ইফেক্টিভ? কি শোন, in India this polyspecific antivalent snake venom, anti-snake venom effective against which species? চারটে, কি চারটে? কোবরা, ক্রেট, রাসেল ভাইপার অ্যান্ড সস্কেল ভাইপার, তাই না? এই জন্য দেখবি অনেক পেশেন্টকে এই অ্যান্টি স্নেক ভেনম দেওয়ার পরে পেশেন্টকে বাঁচানো যায় না। তার মানে কি, আইদার মেডিসিনে কোনো গন্ডগোল আছে, না হলে যে স্নেকটা কেটেছে এই চারটের মধ্যে তার বাইরে অন্য ছিল। যদি কোনো পেশেন্টকে কিং কোবরা কাটে, কি করবে? কিং কোবরা কাটলো, এই অ্যান্টি স্নেক ভেনম কাজ করবে? করবে না। তাহলে তোকে মনোস্পেসিফিক দিতে হবে, ঠিক আছে? মনোস্পেসিফিক অ্যান্টি ভেনম যেটা, সেটা কিং কোবরার এগেনস্টে পাওয়া যায়, অনেক কস্টলি, কিন্তু সব জায়গায় সাপ্লাই থাকে না, কিন্তু গভর্নমেন্ট সেটাবে মেনলি পলিস্পেসিফিক যে অ্যান্টি স্নেক ভেনম সেগুলো থাকে, ঠিক আছে? হয়ে গেছে, আর দুটো পাতা আছে মনে হচ্ছে। চেঞ্জ হচ্ছে না কেন দেখো তো। আচ্ছা, নর্মালি হুইচ অ্যানিমাল ইজ নর্মালি ইমিউন টু দ্য স্নেক বাইট? কোন প্রাণী যারা স্নেক বাইটে মরে না? ক্যাট? নো নো নো। হ্যাঁ, মঙ্গুস। কি বেজি সাপের লড়াই দেখিস না? হ্যাঁ, আমরা যে অ্যান্টিবডিটা পড়লাম এখন হর্সের শরীরে তৈরি হয়, সো মঙ্গুস নর্মাল ন্যাচারালি কন্টেন্স দি অ্যান্টি স্নেক, ঠিক আছে? মঙ্গুস দেখেছিস তো?
তো ওয়ান ইজ স্নেক বাইট, মঙ্গুস আর একটা বাইটের এগেনস্ট ইমিউন, কি বলতো, স্করপিয়ন। তোর দেখবি মঙ্গুস স্করপিয়নও খায়, স্করপিয়ন খাইলে তো কিছু হয় না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার পেশেন্ট কি স্নেক বাইট হলো, কি করবি ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট কি দিবি, you can divide in outside the hospital and inside the hospital na. Outside the hospital is first aid এর approach বলে right approach. What is right approach? First is reassure the patient. অনেক ক্ষেত্রে কি হয়, পেশেন্টের সাপে কেটে যে এই যেটা ভয়, এই যে একটা চিন্তা, এটি অনেক পেশেন্টের কিন্তু হার্ট অ্যাটাক, ইভেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টও হয়েছে, এরকম নন পয়জনাস স্নেক কেটেছে কিন্তু পেশেন্টের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, এত বেশি পরিমাণ অ্যাংজাইটি হয়েছে, এই মরে যাওয়ার বাঁচবো না। হ্যাঁ, ওই জন্য পেশেন্টটাকে বোঝাতে হবে, ঠিক আছে দেখা যাক কি হয়। নেক্সট ইজ ইমমোবিলাইজ কেন, ইমমোবিলাইজ দ্য লিম্ব। সাপোজ ডান পায়ে কাটলো, তার ডান পাটা তোকে ফিক্স রাখতে হবে, বেশি মুভমেন্ট করা যাবে না। যত মাসেল কন্ট্রাকশন হবে তত ব্লাড ফ্লো বাড়বে সেই অর্গানে, তাই তো, আর তাহলে ব্লাড রিঅ্যাবজর্পশনও বাড়বে, লিম্ফ্যাটিক ফ্লো বাড়বে, তাহলে ইজিলি সিস্টেমিক সার্কুলেশনে পৌঁছে যাবে। তোর আউটসাইড হসপিটাল ট্রিটমেন্টের মোটো হচ্ছে যে পেশেন্টকে ডিলে করাবো, যাতে টক্সিনসটা আমার এই লোকাল সাইডে থেকে যায়, যাতে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে না পৌঁছায়। ওকে, তো সেকেন্ড ইজ ইমমোবিলাইজ, দেন গেট টু দ্য হসপিটাল অ্যান্ড টেল দ্য ডক্টর, ইনফর্ম দ্য ডক্টর। ওকে, চেঞ্জ করো। ফার্স্ট এড কি দিবি, এই যে বললাম ভেনামাস স্নেক বাইটের দুটো ফ্যাং মার্কস থাকবে, নন পয়জনাসের সিরিজ অফ টিথ মার্ক, নন পয়জনাস, ঠিক আছে। নেক্সট করো। নাও নেক্সট ইজ প্রেসার ব্যান্ডেজ। প্রেসার ব্যান্ডেজ কিভাবে দেওয়া হয় দেখ, ইনিশিয়ালি এই গজটাকে রোল করবি, করে যেখানে বাইট এরিয়া তার উপরে হালকা প্রেস দিয়ে লাগানো হয়, ঠিক আছে, লাগিয়ে সেটাকে চারদিক থেকে আরেকটা গজ দিয়ে তোকে স্ক্রোল করতে, মানে করতে বাঁধতে হবে, ঠিক আছে। আর একটা কিছু হার্ড সাবজেক্ট, মানে যে লোহা হতে পারে বা কোনো হতে পারে, মানে স্টিক হতে পারে, যেটা দিয়ে তোকে লিম্বটাকে ইমমোবিলাইজ করতে হবে, যাতে এখানকার মাসেলগুলো কন্ট্রাকশন বেশি না হয়, তাই না। তাহলে কি করে, প্রথম যদি কোনো পেশেন্টকে সাপে কাটে, পেশেন্টের কি উচিত ওখানে শুয়ে পড়া নাকি দৌড়ে হসপিটালে যাওয়া, হতে পারে না, হয়তো হসপিটালের বাইরে কাউকে কেটেছে, সে ভাবছে আমি তো হসপিটালের কাছে আছি, আমি কাউকে ডাকবো, আমি ছুটে চলে গেলাম, ঠিক আছে। তাহলে যত ছুটবে, মানে যত সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন হবে, তত ব্লাড ফ্লো বাড়বে, ঠিক আছে, মানে ইমমোবিলাইজ করতে হবে তোকে পেশেন্টকে। নেক্সট করো। এটা আর একটা ওয়ে যেভাবে তোর ইমমোবিলাইজ করা হয় লিম্বটাকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইখানে কত প্রেসার রাখা হয় বলতো, যে প্রেসার ব্যান্ডেজ দিলে ওটা বলবে লাইট প্রেসার, ঠিক আছে, খুব বেশি প্রেসার দেওয়া হয় না। কেন, অনেকে তোকে সাপে কাটলো পায়ে, পুরো পায়ের থাইতে জোরে টুর্নিকেট বেঁধে দিল, এত জোরে বাঁধলো যে ব্লাড সাপ্লাইটাই কমে গেল, তাহলে কি হবে, ডিস্টাল পার্টে নেক্রোসিস হবে, ব্লাড সাপ্লাই না হওয়ার জন্য, তাই তো। সেটা কি করা উচিত হবে না, মানে বেঁধে তো কিছু লাভ হবে না, ক্ষতি হয়ে গেল। আর এই প্রেশারটা কতটা দিবি, প্রেশারটা এমন দিতে হবে যাতে ব্লাড সাপ্লাই ঠিক থাকে, আর্টারি গেল, ভেন থেকে ব্যাক করলো, শুধু লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন করার মতো প্রেশার। নর্মালি ব্লাড প্রেশার কত এখানে লিম্বে, সাপোজ সিস্টোলিক 120, ভেনাস প্রেশার কত, এই এগুলো পরিচিত ফিজিওলজি, ভেনাস প্রেশার কত, is around 10 to 30, that is 10 to 30, ঠিক আছে। আর লিম্ফ্যাটিক প্রেশার কত, is 5 to 10 only, মানে ভেরি লাইট প্রেশার দরকার টু অবস্ট্রাক্ট দ্য লিম্ফ্যাটিক্স, এই জন্য হালকা প্রেশারে বাঁধা হয়, যাতে ব্লাড আসলো গেল কিন্তু লিম্ফ্যাটিকটা সমস্যা হলো। নেক্সট করো। আচ্ছা, এই ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারে যেটা বলছিলাম, it should be transport to the nearest hospital as early as possible, ঠিক আছে। অনেক গ্রামে গঞ্জে দেখবি পেশেন্ট সরু রাস্তা, যেখানে অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার জায়গা নেই বা অ্যাম্বুলেন্স ফ্যাসিলিটি নেই, তাহলে কি করবে, পেশেন্টটাকে বাইকে বসাতে হবে মাঝখানে, ঠিক আছে, বসিয়ে পিছনে একজনকে বসিয়ে পেশেন্টটাকে ধরে নিয়ে নিয়ারেস্ট হসপিটালে যেতে হবে।
নেক্সট করো। ডু নট অ্যাটেম্প টু কিল অর ক্যাচ দ্য স্নেক। একটা সাপে কামড়ালো কোনো পেশেন্ট, তুই কি সেই সাপটাকে ধরতে যাবি? যে আমি এই সাপটা ধরে নিয়ে যাই, ডাক্তারবাবুকে দেখাবো কি সাপে কেটেছে, এটা কি দরকার? কি মনে হয়? হ্যাঁ, দরকার তো। আমরা সাপ দেখে ট্রিটমেন্ট করবো নাকি পেশেন্টের ফিচার্স দেখে করবো? অবভিয়াসলি পেশেন্টের ফিচার্স দেখে, ভাস্কুলোটক্সিক না নিউরোটক্সিক সেটা দেশে পাবে। সাপ ধরে আনার কোনো দরকার নেই। সাপ ধরতে গেলে ওকে কেটে দিল, ও নিজে পেশেন্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে, এই জন্য কখনই বলা হয় না। অনেক সময় দেখি অনেক বাড়ির লোক, আমি দেখেছি অনেক বাড়ির লোক সাপটাকে ধরে নিয়ে আসে, তুই যেন আবার সাহসে দেখি কি সাপে কেটেছে যেন দেখতে যাস না দয়া করে। ঠিক আছে, তো কেউ তো কেটে দিল। আচ্ছা, ট্র্যাডিশনাল রেমেডিস হয়ে গেল। ব্ল্যাক স্টোন স্কারিফিকেশন, এগুলো দেখেছিস তোরা? ওঝা বাবাদের কাছে পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়া হয়, তারা কি করে? ঝাড়ফুঁক করে, স্টোন বসায়, স্টোন বসিয়ে স্টোনটা পড়ে গেল যাতে বডিতে পয়জন নেই, চলে যায়। এটা কি সম্ভব? না, এটা হয় না। আর ওই যেখানে সাপে কাটালো সেই জায়গাটা কি কেটে দিবি বেশি করে ইনসিশন দিয়ে যাতে পয়জনটা বেরিয়ে যায়? না, সেটা করার হবে না, মানে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্ট নয় সেটাতে। ঠিক আছে, কারণ ওটা করলে তো ক্ষতি বেশি, বেশি ব্লিডিং হবে, বেশি ক্ষতি হবে। ঠিক আছে, ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকবে। হয়ে গেছে 2 মিনিট। নেক্সট করো। হ্যাঁ, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তাই না? অনেক সময় হয় না, দেখেছিস মুভিতে শাক করে আবার ভেনামটাকে বার করে দেওয়ার জন্য বলে তো যে আমি বার করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা তো লেভেল লাগে, এটা তো মানুষ। অনেক সময় কি হয়, যে সাপে কামড়েছে সেই সাপটা এসে আবার বিষটাকে তুলে নেয়, হয় না? তো খতরনাক। সো দিস আর নট রেকমেন্ডেড অ্যাট অল, কখনোই না। ঠিক আছে, নেক্সট। এই যে টুর্নিকেট বাঁধার পরে কি হলো, খুব হাই প্রেসারে যখন টুর্নিকেট বাঁধা হলো, দেখ নিচের পেটে দেখ পুরো নেক্রোসিস হয়ে গেল, মানে ব্লাড সাপ্লাই হয়নি। ভয়তে এত জোরে বেঁধেছে পায়ে ব্লাড সাপ্লাই হলো না। এই পাটাকে কাটতে হবে, কিছু করার নেই, রাখা যাবে না। হয়তো নন পয়জনাস স্নেক কেটেছিল, ভয়তে এমন জোরে বাঁধলো ব্লাড সাপ্লাই হলো, পেশেন্টের লিম্বটাই নষ্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে, এইরকম কখনই করা উচিত না। ঠিক আছে, কি বললাম, কিছু বাঁধো না সেটা ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট পেশেন্টের লিম্বটাকে ইমোবিলাইজ করো। আর যদি কিছু বাঁধতে যাও, প্রেশার গজ যেটা দেখালাম ওইটা করতে পারো ম্যাক্সিমাম, তার থেকে বেশি না, কারণ ওগুলো করে কোনো লাভ হয় না। নেক্সট করো। আচ্ছা, আর কিছু আছে দেখো, নেক্সট করো। আর কিছু নেই মনে হয়, এটা লাস্ট। হ্যাঁ, তাহলে ডুজ অ্যান্ড ডন্টস ইন স্নেক বাইট। কি কি বললাম, কি কি করবে তুমি? কল ফর ইমিডিয়েট হেল্প। ঠিক আছে, ডু নট কাট বাইট, ক্লিন উন্ডটা ক্লিন করতে হবে, অ্যান্ড প্রেশার ব্যান্ডেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে, পেশেন্টটাকে ইমোবিলাইজ করতে হবে অ্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স করে পাঠাতে হবে। ঠিক আছে, ডু নট সাক দ্য ভেনাম, অ্যাপ্লাই টুর্নিকেট আর লিম্ব এলিভেশন করা যাবে না। আর ট্র্যাডিশনাল যে মেডিসিনস গুলো থাকে সেই মেডিসিনসও কোনো রোল নেই। ওকে, নেক্সট করো। আচ্ছা বলে, হ্যাঁ, সো ইজ প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দেন কিওর। হ্যাঁ না? হাউ টু প্রিভেন্ট স্নেক বাইট। কখন স্নেক বাইট বেশি হয় কি মনে হয়? যখন অন্ধকারে কেউ বার হয়, তাই না? বা ঝোপঝাড়ে গেল, কোনো পরিত্যক্ত জায়গা, ঠিক আছে, যেখানে কেউ যায় না সেখানে কেউ গেল, সেক্ষেত্রে তো স্নেক বাইট হতে পারে। তাহলে সেইগুলো থেকে অবভিয়াসলি অ্যাভয়েড করতে হবে। ঠিক আছে, ইউজের শুজ, লম্বা লম্বা যে রাবারের তোর শুজগুলো হয়, লেদার শুজগুলো, এগুলো করতে পারিস। ঠিক আছে, হাতে একটা স্টিক্স নিয়ে বার হবে, যখন বাইরে বার হবি একটু আগে থেকে ঝেড়ে দেখলি যে সাপ আছে কিনা সেটা দেখে নিতে পারিস। টর্চ লাইট ইউজ করবি অবভিয়াসলি। পরিপাশে ক্লিন রাখতে হবে, ঝোপঝাড় মুক্ত রাখতে হবে, আর রাতে মসকিটো নেট লাগাতে হবে। তাই না? কেন মসকিটো নেট লাগাবে? ঘুমের মধ্যে তো সাপ তো এসে কাটতে পারে, তাই না? অনেক সময় তো হয়েছে, দেখা যাবে মানে মশারির উপরে সাপ ঝুলে আছে, দেখেছিস না? হ্যাঁ, এটা হয়। ওই জন্য রাতে যখনই শুবি তখন মসকিটো নেট অ্যাপ্লাই করা দরকার। শুধু সাপের জন্য না, মসকিটো তো আছে, আরো ইনসেক্ট বাইট থেকে তোকে বাঁচাবে। ঠিক আছে।